is leaked out by somebody, is leaked by somebody else and is used for some other purposes which is not meant for. And if such a complaint is made to a psychologist or a counselor, you can immediately think of what are all the remedies that could be taken. So, in this respect, I will mention some of the remedies that is mentioned in Indian Penal Code and Information Technology Act 2000. The sections in 354D, section 354D Indian Penal Code, the sections in Indian Penal Code are 354D, 499, 503, 507 and 509 IPC. And section 66, 67 of IT Act 2000 will be dealing with cyber stalking. അപ്പം സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഇത് അതൊരു തമാശയായിട്ട് നിങ്ങൾ കളയരുത്. നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ കർമ്മപദത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളത് നിസ്സാരമായിട്ട് കളയരുത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സൈബർ പോർണോഗ്രഫി, പബ്ലിഷിംഗ് obscene material in any form including children. ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്. ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി, സൈബർ പോർണോഗ്രഫിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി. സോ the laws in India which is dealing with cyber pornography, ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി ആസ് സച്ച് ഞാൻ പറയാത്തത് ചൈൽഡ് പോർണോഗ്രഫി ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള പോർണോഗ്രഫി, സൈബർ പോർണോഗ്രഫി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഉള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. IT Act 2000, cyber pornography is mentioned, could be dealt with IT Act 2000, Indian Penal Code, Indecent Representation of Women's Act and POSCO. These things, in these acts, the area cyber pornography is mentioned and how it could be tackled is mentioned. For specific sections, please look into section 67, section 67 IT Act 2000, section 67A, 67B of IT Act 2008, 67A and B, sites of child pornography. Please take note of it. Section 292 and 293 IPC and section 13, section 14, section 15 POSCO, section 6, section 7 of IRWA. IRWA is Indecent Representation of Women's Act. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സൈബർ പോർണോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും. ആരെങ്കിലും ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രൈംസ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി? വി ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ് about the nature of intellectual property and what will be the crimes which is related to intellectual property is intellectual property crime. Source code tampering, piracy, copyright infringement, etc. comprises of intellectual property crimes. The specific laws that is dealing with intellectual property crimes are IT Act 2000, Copyright Amendment Act 2012. Specific sections, source code tampering ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 65 IT Act 2000, സെക്ഷൻ 65B Copyright Amendment Act 2012. ഇത് രണ്ടും നോക്കുക. കാരണം വേറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക. പിന്നെ അടുത്തുണ്ട് സൈബർ ക്രൈം. സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് IPC. What is described as cyber crime? Cyber crime as per IPC 378. IPC 378 സൈബർ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, theft of immovable property,
theft of immovable property എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈമും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. So look at section 378 IPC for look at section 378 IPC. Section 378 IPC tells of theft of immovable property and it will be dealing with cyber crime. This section would also be dealt with cyber crime also. Promoting enmity among different religious groups is also an offense that will be booked under IPC section 153A and 295A. Waging or attempting to wage or abetting waging of war against government of India or any state government. Section 121 IPC. Patents and Patents Act 1970. For granting patents, all conditions are essential: novelty, non-obviousness, utility, enablement, and prior act, prior domain, public use, etc. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പേറ്റന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോവൽ ആയിരിക്കണം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പം പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കണം, അത് ഒബ്വിയസ് ആയിരിക്കരുത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പിടിച്ച് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നോവൽ പുതിയതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ഫിനോമിനാസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം, ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതിന് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. The Patents Act, what is depicted in Patents Act? Patent application, first inventor assignee legal representative can file an application. Provisional specification to be attached with the application and complete the specification shall be filed within 12 months from the date of filing of the application. Controller may ask for further details and after that patent will be granted after complying all the requirements. So patent കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വഴികളിലൂടെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 20 വർഷം, 20 years from the date of filing patent application ആണ് ഇതിന്റെ term is 20 years. Any addition can be done in existing patent. Section 84 Patent Act says of compulsory licenses. See section 92A. 92A നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. Government, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. Government has the power to use innovation for the purpose of government. പേറ്റന്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അതിന് അധികാരം ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഗവൺമെന്റിന്റെ യൂസിന് വേണ്ടി ഈ പേറ്റന്റ് ചെയ്ത സാധനം ഗവൺമെന്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് സെക്ഷൻ 100 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പേറ്റന്റ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 100 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതില് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കേസാണ്. This is a case that I have cited here regarding patent. For incremental change, patent cannot be given. A patent cannot be granted for substantial improvement. Means if something is if an invention was made and if we make an improvement on it, it cannot be granted patent. And existing ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പേറ്റന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോട്ടലി നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം, ടോട്ടലി നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പേറ്റന്റ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് കോപ്പിറൈറ്റ്. കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് 1957. The following are some of the featured provisions of the act. The act doesn't mandate the need for qualitative work as any unique work with little in common with other works qualified for this purpose. അതായത് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് വേണ്ടത്. Nothing in the bind could be copyrighted unless it's made a document. പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്
The creator of the work is accorded with the lifetime of copyright. One person can have the copyright for his lifetime plus 60 years of his death. അങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിനൊക്കെ നോൺ കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പിയർ മരിച്ചിട്ട് 60 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വർക്ക് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കാം. In short, copyright will be for 60 years plus death of the 60 years after the death of the author. 60 years after the death of the author ആണ് കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ period of the copyright. The creator is not only vested with the ideas of authorship but also the rights of protecting his or her works against any amendments. This creator is not only vested with the idea of with the right of authorship. Authorshipന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അമെൻമെന്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെയാണ് ഈ കോപ്പിറൈറ്റ്. വേറെ ആരെങ്കിലും കോപ്പി അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സാധനം കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മാത്രമല്ല കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ളത്, അതേപോലത്തെ അതേ കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീമിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേഷൻ ആവും. The year 1854 witnessed the inclusion of computer programming. അതായത് കോപ്പിറൈറ്റിൽ 1854 after in the year 1854 computer programming also came in the brackets of copyrights. 1854 ലുള്ള അമെൻഡ്മെന്റ് പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടെ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ അകത്ത് വന്നു. Civil remedies in Copyright Act. Which are all the civil remedies in Copyright Act? Permanent injunction. Permanent injunction order requires a party to do or refrain from a particular act. ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇൻജങ്ഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് കോടതി പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുക, അതാണ് ഇൻജങ്ഷൻ. ഒരു പെർമനന്റ് ഇൻജങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർമനന്റ് ഇൻജങ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം കോടതിയിൽ. ഡാമേജസ് ക്യാൻ ബി ക്ലെയിം. ഡെലിവറി ഓഫ് ഇൻഫ്രിഞ്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം ആരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറയാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ടു എ ഡിഫൻഡർ. ഇപ്പൊ ഇത് വിറ്റതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് 60 കോടി രൂപ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. Imprisonment for a period for ranging from 6 months to 2 years. അപ്പൊ 6 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, സർക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് തടവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിന്നെ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടരാൻ പറ്റത്തില്ല. ശിക്ഷിക്കുന്നത് വരെ കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവരിബഡി ഈസ് ഇന്നസെന്റ് അണ്ടിൽ ഹി ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ഗിൽറ്റി. അതാണ് നമ്മുടെ ലോയുടെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് 2000. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് 2000 contains of 13 chapters and 90 sections. The offences as per IT Act 2000 are section 43, damaging computer system downloading without permission. Section 43 പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റമാണ്. Section 65, tampering with computer source documents, imprisonment up to 3 years and with fine up to 2 lakh. Section 66, hacking, imprisonment up to 3 years and with fine up to 5 lakh. Section 66A, അത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Section 66B, punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device, imprisonment to 3 years with fine which may extend to rupees 1 lakh or with both. 67A കേസിലാണ് ഇപ്പൊ 66A കേസിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. (66C) using password of another person, imprisonment up to 3 years and with fine up to 1 lakh.
66D. If a person cheats someone using a computer, imprisonment up to 3 years. ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാം. And fine up to 1 lakh. Section 66E, publishing private images of others, imprisonment up to 3 years and with fine up to 2 lakhs. Section 66F, IT Act, Section 66F says that says about the acts of cyber terrorism. Cyber terrorism പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ imprisonment up to life. ഇത് മാത്രമല്ല, IT Act 2000 മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വേറെ സെക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടും. ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കാരണം പോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോട്ട ആക്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ട്, അതും വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ടെററിസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും വരും, അതും വരും, മറ്റു പലതും വരും. പിന്നെ ഉണ്ട് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതും വരും. Section 67, publishing information which is obscene in electronic form, imprisonment up to 5 years or with fine up to 1 lakh or 10 lakh. Section 67A, publishing images containing sexual acts, imprisonment up to 7 years or with fine up to 10 lakh. Section 67B, publishing child porn or predating children online, imprisonment up to 5 years or with fine up to 10 lakh. On first conviction, and imprisonment up to 7 years or fine up to 10 lakh on second conviction. IT Act Section 67C, failure to maintain records. Persons deemed as intermediary must maintain required records for stipulated time. Imprisonment up to 3 years or with fine. Section 68 of IT Act 2000 says that failure to refuse or comply with orders, imprisonment up to 3 years and with fine up to 2 lakh. Section 69 IT Act 2000 says of failure or refusal to decrypt data, imprisonment up to 7 years and possible fine. IT Act 2000 continues. Section 70, securing access or attempting to secure access to protected system. System protect ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കഠിന തടവും 10 വർഷം വെറും തടവും, ഫൈൻ. Section 71, misinterpretation, imprisonment up to 3 years or fine up to 1 lakh. Section 72, privacy, imprisonment up to 2 years or fine up to 1 lakh. Privacy എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കടന്നു കയറ്റം, നമ്മളുടെ പ്രൈവസിയിലെ കൂടെ കടന്നു കയറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രൈവസി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൈവസി നല്ല അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നതിന് അത് ഷോർട്ടൻ ചെയ്തതാണ്. ഷോർട്ടൻ. Section 72A, disclosure of information in breach of lawful contract. Disclosure of information in breach of lawful contract, punishment up to 3 years and with fine up to 5 lakh. ഇത് മാത്രമല്ല വരുന്നത്, this is not the only act that will be contained. Law of contract will also be applied in this case. And പിന്നെ ആ law of contractലുള്ള sections ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും. IT Act, a brief comparison of IT Act 2000 versus 2008. IT Act 2000 has had 13 chapters and 2008 has 14 chapters. Sections in 2000 is 94, whereas in 2008 is 119. Schedules have been reduced. Schedules in IT Act 2000 is 4, whereas in IT Act 2008 is 2. Next, I am going to say about IT Amendment Act 2008. Section 66A of IT Amendment Act 2008 prohibits the sending of offensive messages through a communication device.
Section 66A of Information Technology Amendment Act says prohibits the sending of offensive messages through communication device. Section 69A of IT Amendment Act 2008 allows the central government to block content where it believes that the content threatens security of the state. National Security Act വരും ഇതിൻ്റെ അത്. ഇത് IT Amendment Actൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Central government to block content where believes that the content threatens the security of its state. And Section 79 of Information IT Amendment Act 2008 regulates the liability of a wide range of intermediaries in India. Cyber crimes and its relation with other Indian laws. In the coming slide, I am trying to prove that on committing cybercrime, an individual is not only booked under cyber laws, but also under the laws in India as well. This will result in the increased punishment for a supposed petty cybercrime, and this was included so as the students may deter from doing cybercrime. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൈബർ ലോയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സൈബർ ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ലോയിലും വരും, ബാക്കിയുള്ള ലോകളിലും വരും. പീനൽ കോഡിൽ വരും, പ്രൊസീജിയറൽ കോഡിൽ വരും, അങ്ങനെ പല കോഡുകളിലും വരും. നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. അപ്പോൾ സൈബർ ക്രൈം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ലോയിൽ മാത്രമല്ല പിടി വീഴുക, ബാക്കിയുള്ള ലോകളിലും പിടി വീഴും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. We can look into it in the next slide. Look, Indian Penal Code. According to IPC Section 354D12, any man who monitors the use of a woman, monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of stalking. Stalking in the definition ആണ് ഈ പറയുന്നത്. Any man who observes the use of internet, or email or any electronic communication doing by a woman commits the offense of a stalking. Stalking എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഇന്റർനെറ്റോ ഇമെയിലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. According to IPC Section 354D2, whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either discretion for a term, which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second and subsequent conviction with imprisonment of either discretion for a term, which may extend to 5 years and also be liable to fine. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിംഗ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കൺവിക്ഷൻ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ ഐദർ ഫസ്റ്റ് കൺവിക്ഷനിൽ 3 വർഷവും പിഴയും, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ് കൺവിക്ഷൻ 5 years and plus fine. 5 വർഷം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിഴയും. Section 425 of IPC deals with mischief, and it states that whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person causes the destruction of any property or any such change in property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects is injuriously commits mischief. അതായത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനം കളയുകയോ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയാണ് മിസ്chief എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാമേജിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ചെയ്താലും മിസ്chief എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വകുപ്പിൽ പെടും. മറ്റുള്ള വകുപ്പുകൾ പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ വകുപ്പ് കൂടെ വരും. Section 425 IPC. The maximum punishment for mischief as per Section 426 IPC is imprisonment up to 3 months
or fine or both. 3 മാസം തടവും പിഴയും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന്, ഒന്നുകിൽ തടവ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പിഴ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന്. ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ്, other sections are section 383 IPC webjacking, section 420 IPC bogus websites, cyber fraud, etc. Section 463 IPC forgery of electronic records, email spoofing. Section 499 IPC sending defamatory messages by email. Section 500 IPC email abuse. Section 503 IPC sending threatening message by emails. Section 411 IPC dishonestly receiving stolen property. Section 419 IPC punishment for cheating. Section 468 IPC forgery for the aim of cheating. Section 469 IPC forgery for the aim of harming reputation. Section 507 IPC criminal intimidation by an anonymous communication. Section 509B IPC sexual harassment by electronic mode are some of the sections in Indian Penal Code which will be dealing with cyber crime. IT Actന്റെ പുറമേയുള്ള സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. Other laws related to protection of intellectual property: Customs Act 1962, Companies Act 2013, Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, Code of Criminal Procedure 1973, Competition Act 2002, Biological Diversity Act 2002, Cable Television Networks Regulation Act 1995, Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India Act 1990, Arbitration and Conciliation Act 1996, Cinematograph Act 1952, Code of Civil Procedure 1908, Antiques and Art Treasurers Act 1972, Sea Customs Act 1878, Unlawful Activities Prevention Act 1967, Seeds Act 1966, Indian Wireless Telegraph Act 1933, Indian Telegraph Act 1885, Act 9 1878 for better control of publications in Oriental languages, Dramatic Performance Act 1876 are some of the acts that is related to protection of intellectual property. How can we curb the use of dangerous documents? അപ്പോൾ dangerous documents നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ if you are working as child psychologist or psychologist in some schools, colleges, etc., അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. Those documents which come under the purview of harmful publications is defined in Harmful Publications Act 1956. These are the publications which portray mainly commissions of offense, acts of violence or cruelty, incidents of repulsive or horrible nature. According to Section 3 of Harmful Publications Act 1956, if a person sells, lets to hire, distributes, publicly exhibits any harmful publication, he shall be punishable with imprisonment to 6 months or with fine or with both. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഹാർംഫുൾ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്ടിന്റെ പരിധിപ്പെടും. നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ടും അയാളുടെ എതിരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസും അതിൻ്റെ അകത്ത് വിടും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കൂടെ കണ്ടിരിക്കുക. Those documents mentioned under Section 292 IPC, sale of obscene books. 292 IPC section, Indian Penal Code, 292 IPC mentions of sale of obscene books. Won't be getting protected under IP Act. 292 IPC sale of obscene books എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ, sale of obscene books നെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് 292 IPC. അങ്ങനെ obscene books പബ്ലിഷ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കുകൾക്ക് IP ആക്ടിന്റെ
പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പൊ സെയിൽ ഓഫ് ഒബ്സ്കീൻ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി കിടക്കുന്നത്. ബുക്സ്, പാംഫ്ലെറ്റ്സ്, റൈറ്റിംഗ്, drawing, painting, etc. tend to deprive and corrupt persons. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് 292 subsection 1 of IPC. 292 section 2E IPC പറയുന്നത് punishment for selling prohibited publications. 2 years jail term with 2000 rupees fine on first conviction and 5-year jail term with 5000 rupees fine on second and subsequent conviction. അപ്പോൾ IP ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ പെടില്ല. ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും IP ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ പെടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒബ്സ്കീൻ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 292 IPC പ്രകാരം കേസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കേസ് എടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്കീൻ ബുക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക? പിള്ളേരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സൈബർ പോലീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പോലീസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 292 IPC പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Brief overview of various sections dealing with cybercrime in India. In the succeeding slides, I have mentioned about 51 acts and sections in Indian law which deals with cybercrime. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 51 ആക്ടുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആക്ടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആക്ടുകളും ഉണ്ട്, അല്ലാത്തുള്ള കുറെ ആക്ടുകളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതെല്ലാം പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ബാക്കി ഇന്ത്യൻ തീസിസസ്, which are all the theses which is related with intellectual property rights. Protection of intellectual property rights in India, a study with reference to intellectual property in e-form. Intellectual property കുറിച്ചുള്ള ഒരു PhD thesis ആണ്. Intellectual property rights of farmers in India, a legal study. Intellectual property rights, a case study with special reference to infringement of copyright in India. A critical study of law relating to protection of intellectual property rights in cyberspace. അതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ some of the Indian PhD theses. IPR ഉള്ള കുറച്ച് PhD theses-കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക. It's all free of cost, openly accessible. All the theses that I mentioned are openly accessible via Shodhganga. Please access it and please read it. Anybody can read. There is no problem. There is no problem in the sense that there is no country restriction, geographical restrictions, etc. Anybody can read. Please read. And what I am going to say next is what can cybercrime victims do? ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. ആരെങ്കിലും വിക്ടിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിക്ടിമിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അല്ലെ വിക്ടിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. അപ്പോ സെക്ഷൻ 108(1)(1)(a) of CRPC empowers the victim to call the magistrate of the locality and inform him or her about the person whom she believes could circulate any obscene material. അപ്പം സെക്ഷൻ 108(1)(1)(a) CRPC പ്രകാരം മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. മജിസ്ട്രേറ്റിന് അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിന് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാസ്തവമാണ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ അല്ല, ഇത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ ഉണ്ട്, കളക്ടറിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ ഉണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുള്ളിക്കാരന് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ ചാനൽ. ഇതാണ്
youtube.com ശ്രീ ലിസ്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര്. ഈ ഷോർട്ട് URL വഴി എടുക്കാം. എന്റെ ആപ്പ് ഇതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. Okay, sir. I hope everything was audible. Yes, sir. സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഓ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു സർ. അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും പറയുന്നതായിരിക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ സർ. ഇപ്പൊ ഈ സൈബർ ക്രൈം, നമ്മൾക്കെതിരെ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവര് ഇത് കൺസേൺ നമ്മൾ നോക്കണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? അല്ല, നമുക്കെതിരെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ്, നമ്മളെന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ കാര്യം എന്തെങ്കിലും സൈബർ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു വിക്ടിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ വിക്ടിമൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സൈബർ പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 100 വിളിക്കുക. ഓക്കെ സർ. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന അവരെ കൺസേൺ നമ്മൾ നോക്കണം. അവര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും ത്രെറ്റൻ ഭീഷണി ഇതാക്കിയാലോ? അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ സെക്ഷൻസ്, സൈബർ ക്രൈമിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സെക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മിസ്ചിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. മിസ്ചിഫ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. മിസ്ചിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ. അതെ, പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പറയുന്ന സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സെക്ഷനുകളുണ്ട്. വെറുതെ ഇമെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. സെക്ഷൻ 500 പ്രകാരം ഭാരത്താവും. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങള് സ്കൂളില് +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീന്റെ ഒരു സൈബർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ അഡിക്റ്റിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അവളെ മൊബൈലിന് അത് വന്നത്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മളത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അയാൾ നാളെ എന്തെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്താലോ ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ നമ്മൾ ഒന്നാകയില് കേസിൽ വിടും. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരെ കൺസേൺ നമ്മൾ നോക്കണം. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അതില് നമ്മള് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തോ ചെയ്യും? വൺസ് നമ്മളുടെ ആ പറയുന്ന സാധനം അയാളുടെ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പേന വേറെ ആരുടെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പേന അയാളുടെ കയ്യിലാവും. മനസ്സിലായോ? ആ പേന കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പേന കൊടുക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം.
വെറുതെ 100 കറക്കി വിളിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇമാതിരി കംപ്ലൈൻസിനൊക്കെ അനോണിമസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ KP ആക്ട് ഒക്കെ എന്നൊരു വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കേരള പോലീസ് ആക്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, KP ആക്ട്. ആ KP ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പോലീസുകാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്ത് KP ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്നെടുത്ത് വായിക്കുക. അപ്പൊ പോലീസുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, IPS മാനുവൽ എന്ന് പറയാം. IPS മാനുവൽ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിന്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. നല്ല രസമാണ് ആക്ച്വലി. IPS മാനുവൽ എടുത്ത് വായിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. ഈ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിന് വരെ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് IPS കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. ഭയങ്കര നല്ല ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച്. ഒരു ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സർ, പറഞ്ഞോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയൂ. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് പറയൂ. ഐ ഡോണ്ട് നോ മലയാളി ലാംഗ്വേജ്. ബദൽകുമാർ അല്ലേ? ബദൽകുമാർ അവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ സർ. സാർ, ഇത്രയധികം സെക്ഷൻ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ശരിക്കും ഡെനി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ലോല്? അതായത് ചില സമയ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അത് അവര് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്രയും പറയും മെനക്കെട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നോക്കുവോ? ആക്ച്വലി ആരെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇമാതിരി സാധനം ലോയത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും വിടുകയല്ലേ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ അകത്ത് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഈ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ, അതാണ് പ്രോബ്ലം. അതെ, അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇഗ്നോറൻസ്, അത് നമുക്കത് പറയാനും പറ്റാം. ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഡ് എടുത്ത് കാണുമ്പോ, ഒരു കോഡ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും, ഇത് ഇത്രയും നോക്കണമില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമുക്ക് തോന്നും. മനസ്സിലായില്ലേ? IT ആക്ട് വായിച്ച് പകുതി എത്തുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഉള്ളി വളക്കി വെക്കായിരുന്നു. കാരണം അത് വളരെ ഇതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമാണ്. ബാരാക്ട് സാധാരണക്കാരന് അപ്രാപ്യമാണ്. മിക്കവാറും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതെല്ലാം ബാരാക്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ബാരാക്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും ഉള്ളവർ വായിക്കില്ല. ഓക്കെ സർ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും സാറോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു കൻ ആസ്ക്. സാർ, ഇതേപോലെ കസ്റ്റംസ് ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പള്ളി പണിയുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം അവിടെ ഒരു പള്ളി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ സെക്ഷൻ എന്താ ഡെനി ചെയ്യാന്? അതിന് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട്. ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിഡൻസ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും എവിഡൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഒന്നിനും തെളിവില്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ഈ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോയി പറയുന്നതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി. മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസുകൾ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു, പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത സാധനം അത് രേഖയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത് ആരും തെളിവായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായി? തെളിവ് വേണം. അത് ആരെങ്കിലും ഒരു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചോദിക്കും, ഉടനെ തെളിവുണ്ടോ, ഈ പറഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവ് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതാണ് എല്ലാ കേസും പറ്റും.
പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ തെളിവുണ്ടായിണല്ലോ. കുറെ കാലം മുമ്പ് നടന്ന കേസാണെങ്കിലും അന്ന് അതിന് തെളിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ എന്താ റിസൾട്ട് വന്നത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അഭയ കൊലക്കേസിന്റെ ഇപ്പോഴല്ലോ വന്നത്. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെളിവുണ്ടായിക്കണല്ലോ. പക്ഷെ അന്ന് അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അഭയ കേസിലെ പോലെയുള്ള കേസുകളാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള ഈ കൂടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതല്ല അഭയ കേസ് പോലത്തെ കേസുകളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് അത്രയും ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു തെളിവായിരിക്കും കിടക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സും കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു കച്ചവടമായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അത് അത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അത് റൈറ്റ് നമ്മളുടെ ലൈബ്രറി സയൻസിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സണൽ വേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറി സയൻസിൽ. റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സണൽ വേ. അതിലെ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ റോങ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ കിടക്കും, അത് ഒരിക്കലും തെളിയില്ല. ഓക്കെ സാർ, ആക്ച്വലി അതാണോ നമ്മുടെ കോടതി മുതലെടുക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ചില സമയത്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ. ആ തെളിയിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ തെളിയുന്നില്ല. പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിന്റെ തെളിവിന്റെ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയല്ലേ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ അതിനൊരു വിധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിധിയുടെ മുൻപിലത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ, ഇന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിധിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ വിധി ഇവിടെ ബാധകമാക്കണമെന്ന് പറയണമല്ലോ. അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ട് ഒരു വിധി വേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിധി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. വിധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെ അതെ, മനസ്സിലായി. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇതിനെ നിനക്കൊന്നും പറയില്ലടാ. Almost ഹലോ, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറയാ? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ പാറ്റന്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ഒരു ലൈനിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന് മീനിങ്. പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണോ അറിയേണ്ടത്? പേറ്റന്റ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പേറ്റന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റും പ്രോസസ് പേറ്റന്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പേറ്റന്റ്, ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, അത് അതിന്റെ അവകാശം ആ പറയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ലാഭം എല്ലാം അയാൾക്ക് മാത്രം. പ്രോസസ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ, അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയാമല്ലോ. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയാവോ? അലൂമിനിയത്തിന് ഇതുപോലെ നേരത്തെ സ്വർണത്തിനേക്കാളും വിലയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അലൂമിനിയം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. ഇപ്പത്തെ വേറൊരു കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായ പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അലൂമിനിയത്തിന് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് പേറ്റന്റിന്റെ മെച്ചം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു പ്രോസസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പേറ്റന്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് പ്രോസസ് പേറ്റന്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല, പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണമെന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അയാളുടെ തീരുമാനത്തിന്, ആ പേറ്റന്റ് ഉള്ള അവകാശിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ സർ, മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ബാക്കി ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ?
ആക്ച്വലി വളരെ രസകരമായ സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം വളരെ രസകരമായ സെക്ഷൻസ് ആണ്. സാർ ഈ കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരാളത് മോഷ്ടിക്കണ പോലല്ലേ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറെ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ഒരുപാടില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് അവരെഴുതിയാന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ടിൽ തന്നെ ഫെയർ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഫെയർ യൂസ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഫെയർ യൂസ് പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രിറ്റിസിസത്തിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം, അതിന് വിഷയമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അമ്മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ബുക്ക് ആദ്യാവസാനം കോപ്പി എടുക്കുന്നതാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റിന്റെ ബേസിൽ വരുന്നത്. കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഒരു ബുക്ക് ആദ്യത്തെ പേജ് മുതൽ അവസാനത്തെ പേജ് വരെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാരും കുടുങ്ങും. ഒരു ബുക്ക് ആദ്യ അവസാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് റൂള്. പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യാന്, 4000-5000 രൂപയുള്ള ബുക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പാടായിരിക്കും. നമുക്ക് മിക്കവാറും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ബുക്ക് ഫുള്ള് വേണം. അപ്പൊ അമ്മാതിരി നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. മുഴുവൻ ലോ വെച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അകത്താ. അത് ശരിയാ. 5000 രൂപയുടെ ഒക്കെ ബുക്ക് 4 വോളിയോ 5 വോളിയോ ഉള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കുകളുണ്ട്. പിള്ളേരുടെ ഡെയിലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കീമൊക്കെ DDC എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 ബുക്ക് ഉള്ള വോളിയോ ഉള്ള ബുക്കാണ്. അത് നമ്മൾ 4 വോളിയോ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രകാരം അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഈ DDC കോപ്പിറൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ UDC എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡെസിമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ അതിനും ലക്ഷങ്ങളാണ് വില. അത് നമ്മൾ പക്ഷെ എടുത്തു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. 10-20 പേജ് 19 പേജിന്റെ അകത്തേ ഉള്ളൂ UDC. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഫെയർ യൂസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തുകൂടാ. എങ്ങനെയാണ് ഫെയർ യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ ബുക്കുകളും നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു അറ്റം മുതൽ വേറെ അറ്റം വരെ എടുത്തുകൂടാ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for giving your valuable insight on the topic. So, ഇനി നമുക്ക് vote of thanksന് വേണ്ടി അജന്യനെ വെൽക്കം ചെയ്യണു. അജന്യ, പ്ലീസ്. Knowledge is very vital in life's transformation and transition. A warm good afternoon to all. It's my privilege to offer thanks on this occasion. First of all, I thank Almighty God for making today's event a grand success. I thank the speaker of the session, Gopika Ashok, our senior. I would like to express my sincere thanks to Teresa Wilson, who started this session through an enchanting prayer. I should mention the deep meaning of his appreciation for Dr. Gidin Viji, HOD of Psychology at Alfonsa College, Tiruvampadi, who invited us all to the ceremony. Thank you, sir. I'm also very grateful to Dr. Chaku Kivi, Principal of Alfonsa College, Tiruvampadi, who gave this opportunity to us for his time to inaugurate today's session. Thank you, sir. I would like to express my gratitude to our most valuable invited guest, Dr. Joseph I. Thomas, who
who gave his valuable talk on intellectual property right. I thank him who spent his busiest time gracing the occasion. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creation of their minds. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. He explained about cyber crimes such as cyber stalking, cyber pornography, IP crimes, and Information Technology Act, and many other informations. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Finally, I thank to all of my friends for your valuable participation in this national webinar. I once again thank all of the dignitaries, teachers, my friends, and our wonderful seniors. Thank you and wishing you all a cheerful day. താങ്ക് യു അജന്യ. സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ, നാഷണൽ വെബിനാറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറാണ്, വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം.